नमस्कार। जय माँ संतोषी। माँ संतोषी आम समस्त को शांति और संतोष रे बंचिबार मार्ग प्रदर्शन करंतु। आज आमे कथा हवा ओडिया वर्णमाला दीर्घईर केतोटी शब्द विषय। प्रथम शब्दटी है ईरे ईर्षा। ईर्षा एपरी एक एसिड जहाँ आमको जाली पोड़ी ध्वंस कर दिए। आमे अन्य प्रति जदि ईर्षा परायण हो ताहले कौन हुए? आम आखि अंध हो जाए, आम ज्ञान शून्य हो जाए। आमे ताकू देखी सही पारुना। ताकू सही न पारी कौन करूँ ता विषय आड़ू साड़ू कथा कहूँ, आम समय नष्ट करूँ, अन्य मानक मनरे भ्रम सृष्टि करूँ ता प्रति। किंतु बादल घोड़े देले कौन सूर्य देखा जीव नाही कि? जदि आमे जेते चेष्टा करिकिरी भी जनकर मिछ कही ताकू बदनाम करने को चेष्टा करिबा ताहले दिने ना दिने सत सामना को आसीबो आ सेतेबेले आम चरित्र समस्ते जानि परिबे। तेणु निजकू निजे ठीक भावरे परिचालित करी निजर सम्मान हासिल करिबा हेउची प्रकृत व्यक्तित्व। आउ आमे से सब करिबा उचित। अन्य को नीचा देखई आमे केबे हेले भी सम्मानित हो पारिबा नाही। ए जिनस सबु बेले मने रखिबा कथा जे मु टिके 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 छोट छोट भल करी जदि आगको माड़ी चलिबी ताहले दिने ना दिने मोर से छोट जिनस गुड़ाक बड़ हेई लोकंक दृष्टिगोचर हेबो। एबे द्वितीय शब्दटी दीर्घईरे इतर। इतर माने अन्य को पर भाविबा बा छोट मने करिबा। आमे जदि अन्य को छोट मने करिबा ताहले आम भितरे थिबा निजर व्यक्तित्व प्रकाश पाइब। आमे ए दुनिया रे केही छोट नुहंती किंबा केही पर नुहंती एहा शास्त्र कहूची। आउ आमे मध्य धीरे धीरे अनुभव करने को लगिलेनी। परिवार कौनसी लोक तो आम काम रे आउ सबु समय रे ठिया हेई पारु नाहंती। तेणु आमे अन्य मानक साहाय्य आवश्यक करूछु। आमे जदि गोटे लोक को घरे चाकर परी रखले सेवा सहायता पई ताहले आमे कौन ताकू छोट बोली भाविले ता मनरे आम प्रति भक्ति सृष्टि हेबो ना। आमे ताकू जेते आपणार करिबा आम प्रभाव ता उपरे पड़िले से आमको सेतिकी मानिबो। आमे जदि ताकू तुच्छ मने करिबा आम मनर प्रभाव ता उपरे खराब पड़िबो। आउ से आमको केबे हेले भी सम्मान करिबोनी। आगरे डरिबो किंतु पछरे निंदा करिबो। तेणु गोटे कथा आउ गीत मु कहूची आपण सुनंतु। काहाकू न भाव इतर केही नुहंती निज पर। सजीव भितरे ईश्वर निर्जीव भितरे लक्ष्मीकर घर। तृतीय रे दीर्घईरे ईश्वर। ईश्वर एपरी एक शब्द जहाको आमे कल्पना करि परिबा नाही। ईश्वरंक विषय काहाकू किछि जणैबा बा कहिबा बिल्कुल आवश्यक नाही। काहेकि ना यह एक अनुभवर जिनस। आमे समस्ते अनुभव करिचे से किए आउ कौन तांकर महात्मा कौन आमे समस्ते निज निज भितरे किछि ना किछि छोट बड़ भावरे अनुभूति आम भितरे संची रखिचु। आमे सबुदिने देखिबे एई जय जगन्नाथ टीवी रे केते अनुभूति लोक बांटुछंती। सेहीपरि आमर भी अनेक गुड़िए अनुभूति निश्चित भावरे रहिछि। आमे से अनुभूति को मने पकाइबा आउ से विश्वनियतांक शक्ति को आमे सबु बेले नमस्य होई रहिबा। आ तांक पाद तले निजर समस्त दुख को जणै देई आमे निश्चिंतरे आम कर्म करि चलिबा। कारण कर्म करिबा आमर अधिकार, फल को आशा करिबा नुहे। आमे कर्म करिबा आमर जेते दुख धंदा जंजाल आमर सबु किछि असुविधा को तांक पाद तले आमे प्रार्थना भावरे अजाड़ी देई निश्चिंतरे रहिबा। जेतेबेले तांकर इच्छा हबो आम पई सुख आनी देबे। भगवानकर आशीर्वाद सबुबेले तो मिले नाही। तेणु अपेक्षा करने को पड़े। ईश्वर होउछंती विश्वनियंता। ताकू आमे सबुबेले अनुभव करिबा। आम भितरे तांक प्रति सबुबेले महान भाव जागृत करिबा। ताहेले आमे निजको निजे सुरक्षित मने करिबा। जदि आमे ईश्वरंक शरणापन्न हो गले ताहले आमको काहारी कौनसी प्रकार डर रहिबो नाही। आमे भितरु एमिति शक्तिशाली हो जिबा जे आमे भाविबा जे आम पछरे आगरे चारि पाखरे केही ना केही अछंती।
ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କି ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଚଳାଉଛି। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ। ନହେଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାହିଁକି ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତେ? ହୋମ ଯଜ୍ଞ କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଏସବୁ କିଛି କରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଆମେ କେହି ବି ସେ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ ଅଜ୍ଞ ନୁହଁ। ଆମେ ସଭିଏ ଜାଣିଛୁ କିଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଟାଣୁଛି, ପଛକୁ ଟାଣୁଛି, କିମ୍ବା ଆମେ ଭୁଲ କଲେ ଆମକୁ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେଇ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମ ଚୈତନ୍ୟ ଚିନ୍ତାକୁ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସେଠି ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ମନରେ, ନିଜ ହୃଦୟରେ, ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏବଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବା। କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ନାସ୍ତିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ନା, ସେମାନେ କେବେ ନାସ୍ତିକ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି କୌଣସିଟା ପୂରଣ ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଥାଏ, ନିଜକୁ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ମାନେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତା ମନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ ନିଜକୁ ହୀନ ବୋଲି ଭାବେ। ନା, ଆମେ କେବେ ବି ହୀନ ନୁହେଁ। ନିଜକୁ ତୁଚ୍ଛ ଭାବିବା ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବିବା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବିଲେ ସିନା ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଭିତରେ ସମାହିତ କରି ଆମ କର୍ମ କରିଗଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସହାୟ ହେବେ। ଏବେ ଚତୁର୍ଥରେ ଦୀର୍ଘରେ ଗୋଟେ ପୋଥି ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ସେ ପୋଥିଟିର ନାମ ହେଲା ଈଶୋପନିଷଦ। ଈଶୋପନିଷଦ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ। କେହି ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି। ଓಂ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଏହା ଏପରି ଏକ ଶ୍ଲୋକ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସହାୟତା ହୁଏ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି କହୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଏହି ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାଙ୍କର ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ଅଛି ସବୁ ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କର। ତାଙ୍କର ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ ରଖିଦେଇଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମର, ତୁମେ ଉପଭୋଗ କର, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମକୁ ଭଲ କୋମଳ ଖଟଟିଏ ମିଳିଛି, ସେଜ ପଲଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ଶୋଇବା, ସେଇ ରାତିର ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ ଆମେ ଖୁସିରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ନାହିଁ। ଆମ ଆଗରେ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ବଢ଼ା ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଖୁସିରେ ଖାଇବା। ତାକୁ ସ୍ୱାଦ ବାରି ଆମେ ମିଠା, ଖଟା, ପିତା ଯାହା ବି ହଉ ତା ସ୍ୱାଦକୁ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବା। ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ଭାବିବା ଏ ଜିନିଷଟା ମୋ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରୁ। ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଶକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମେ ମୋର ବୋଲି ସବୁକୁ ଜଗି ରଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମଠାରୁ ଚାଲିଯିବ। ଆମେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। କେଉଁଠିକି ଯିବା, କ'ଣ କରିବା କିଛି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଥାଇ ବି ଆମେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ନିଜ ଉପଯୋଗରେ ନ ଆଣିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିବ। ଆମେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା, ଛି ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଦାନ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ଚଣା ଚୋବେଇବ, ଚଣା ଚୋବେଇଲା ବେଳେ ଯଦି ଦାନ୍ତ ନଥିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କାମରେ ଆସିବ? ଏହା ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ଅନୁଭବ କର, ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କର ଆଉ ନିଜେ ତା'ର ଫାଇଦା ଉଠାଅ। ଆଉ ଭଗବାନ ବି ସେଇଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏସବୁ ସଂସାର ରଖିଦେଇଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କର, ଭଲ ଖାଅ, ଭଲ ପିନ୍ଧ, ଭଲ କୁହ, ଭଲ ଶୁଣ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଭଜନ ଗୀତ ଯାହା ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ପିସ୍ ଦେଉଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ମିଠା କଥା କହିବା, ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବା। ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତୁମେ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚ, ଭଲରେ ବଞ୍ଚ। ମୋର ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷପତ୍ର ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କର, ତୁମ ଜୀବନରେ ୟୁଜ୍ କର ଆଉ ତୁମେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ସେତେ ଅଧିକ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ହୋଇପାରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ରହୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।